Good morning to you all students. Today I would like to welcome to all students for the second lesson for the 7th standard VIJAYANAGAR Empire. The first lesson is the VIJAYANAGAR Empire. So it is for the 7th standard students. So now today I would like to start this lesson and please listen carefully. And after completing this lesson, I would like to ask some questions to you. And you have to answer to my questions and you have to send my WhatsApp number. Okay, shall I start? Okay. 7th standard. Vijayanagar Empire. Yes, before going to start this lesson, I would like to say some points about the introduction. As you know, the expedition we started in the 13th century by Delhi Sultan Alauddin Khilji over South India, continued in the 14th century. As a result, many South Indian kingdoms like Yadavas of Devgiri, Hoysalas of Dwarasamudra, Kakatiya of Warangal, Pandyas of Madurai, and others were defeated. At this juncture, Vijayanagara succeeded in the creating a strong political power as a solution for such India's political issues. It ruled for 3 centuries. In this lesson, the dynasties which ruled Vijayanagara Empire are explained, and contributions of these kings of political, social, economical, literary art and sculpture are also discussed. And one more important thing is Battle of Talikoti or Rakas Tangadigi, which was the main reason for the decline of the Vijayanagara Empire, and its effects are also discussed here. So, let us know some competencies what we are going to learn in this lesson. The first competency is to understand the achievements of Vijayanagara kings. The second is to know administration, social and economic conditions and literature of the Vijayanagara period. And third is to know the art and sculptures of the Vijayanagara period. And fourth one is to know the religious equality maintained by the Vijayanagara kings. The fifth competency is to mark the borders to identify the places of Vijayanagara Empire on the map. So now we are going to learn these competencies in this lesson. So as soon as I would like to start this lesson. Okay. ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆದಂಥ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡನಾಯಕನಂತ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಫರ್ನ ಒಂದು ದಾಳಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ನಶಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವರು, ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಹೊಯ್ಸಳರು, ವಾರಂಗಲ್ಲದ ಕಾಕತೀಯರು ಮತ್ತು ಮದುರೈದ ಪಾಂಡ್ಯರು, ಅನೇಕವಾದಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿ ಹೋದವು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರಾಯ, ಮಾರಣ್ಣ, ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಕಂಪಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ 1336. ವಿಜಯನಗರ Empire founded in 1336. Yes, it is the establishing of the Vijayanagara Empire on the southern bank of Tungabhadra river by the sons of Sangama called Harihara, Bukkaraya, Kampanna, Marappa and Muddappa. These brothers were established this Vijayanagara Empire on the bank of the Tungabhadra river. The first capital was the Hampi. Hampi of Ballari district was their capital, and their national emblem was boar or Varaha. Capital was Hampi. Then national emblem
Bor or Varaha. Yes, by the grace of the Lord Vidyaranya, these brothers Kampanna, Hariyara, Bukkaraya, Kampanna, Marappa and Muddappa, these brothers were established this Vijayanagara Empire kingdom on the bank of the river Tungabhadra. And first their capital was Hampi. Its name was first the Vijayanagara, but now it is called as the Hampi, which comes in the Ballari district. And their national emblem was the boar. Boar means that is Varaha. Yes. Then let's come to this kingdom ruled by 1336 to 1646, ruled by the four dynasties Sangama, Saluva, Tuluva and Aravidu. The four dynasties ruled Vijayanagara from 1336 to 1646. The mainly four dynasties were ruled this Vijayanagara empire. First Sangama, Saluva, Tuluva and Aravidu. Sangama, second one is Saluva, third one is Tuluva and fourth one is Aravidu. So these four Sangama, Saluva, Tuluva, Aravidu, these dynasties were ruled the Vijayanagara kingdom with very gloriously by 1646 to 1336 to 1646. The first king was this dynasty of Sangama dynasty was the Hariyara. Hariyara he ruled from 1336 to 1507. So now I would like to give you the brief example who ruled the Vijayanagara kingdom in the sequence order one by one. The first king was the Hariyara. Hariyara, yes, he was the first king. Then his brother Bukkaraya. His brother Bukkaraya, brother of Hariyara, yes. First, the empire founded by the Hariyara in 1336 to 1357 was the first king of this dynasty. He took control over the religions of Tungabhadra river. He extended his empire Konkana coastal areas of the west to Nellore and Kadapa of the east, to the Krishna river of the north and Kaveri river of the south. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದರೆ ಹರಿಹರ. ಇವನು 1336ರಿಂದ 1357ರವರೆಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಆತನ. ಇವನು ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಕಣದವರೆಗೆ, ಕೊಂಕಣ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಕೊಂಕಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಡಪ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕಡಪದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಹರಿಹರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನಂತರ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಫ್ರಮ್ 1357 to 1377. The Bukkaraya
the brother of Haryara, he took over the power after his death of his brother Haryara. So he ruled from 1357 to 1377. He was the brother of Haryara, and because Haryara had no son, so his brother Bukkaraya took the throne and he ruled from 1357 to 1377. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಹರಿಹರನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ 1357ರಿಂದ 1377ರವರೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಆಳ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ರೂಲ್ his son Kampana expanded the empire by defeating the sultans of Madurai. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಗನಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮಗನಾದಂಥ ಕಂಪಣ್ಣನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಬಹುತೇಕ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಮದುರೈದ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಘಟನೆ. ಇದನ್ನು ಮಧುರಾ ವಿಜಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಣ್ಣನ ರಾಣಿಯಾದಂಥ ಗಂಗಾದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ತನ್ನ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಮಧುರಾ ವಿಜಯಂದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಏನಪತಿ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಧುರಾ ವಿಜಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಧುರಾ ವಿಜಯಂ, ಮಧುರಾ ವಿಜಯಂ. This is a memorial book which was written by the queen of ಬುಕ್ಕರಾಯ, ಗಂಗಾದೇವಿ. ಬಹುತೇಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಕಂಪಣ್ಣನ ಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಈ ಒಂದು ಮಧುರೈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಮಧುರಾ ವಿಜಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೆನಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಮುಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ಪೆನ್ಕೊಂಡ ಬೈ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಫ್ ಕೊಂಡವೀಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್. ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೆನ್ಕೊಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂಡವೀಡುವನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಿನ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 1368ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜೈನ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 1368 ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ದ pacified the conflict between Jains and Vaishnavas and maintain the religious harmony and equality. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತು ಜೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮತೀಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡೂ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ 1368ರ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಹರಿಹರ ಸೆಕೆಂಡ್ 1377 to 1404. ಬುಕ್ಕರಾಯನ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಹರಿಹರ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹರಿಹರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವನು 1377ರಿಂದ 1446ರವರೆಗೆ ಆತನ. ಆಫ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕರಾಯ ದ ಹರಿಹರ ಸೆಕೆಂಡ್ he took the Vijayanagar empire and he ruled from 1377 to 1404 Krisera. Then after his then again the Bukkaraya second took the empire. Bukkaraya second, already the Bukkaraya ruled first time, then second Bukkaraya second he ruled this empire after the administration of Harihara second. So then after this one Virupaksha second, he ruled this empire from 1404 to 1406. Virupaksha. Virupaksha second from 1404 to 1406. Yes.
The Virupaksha II, he ruled this Vijayanagar Empire from 1414 to 1406 Kirisara. After this Virupaksha, Devaraya I, he ruled from 1406 to 1422. Then Devaraya I. Devaraya I from 1406 to 1422. So this mind map is very important to the first established Vijayanagar Empire was established by Haryara. Then second, his brother Bukkaraya, he ruled. Then from Haryara second, and then Bukkaraya second, then Virupaksha second. Then after Devaraya I, these kings were ruled the Vijayanagar Empire in the sequence order. After the Devaraya I, the Veera Vijayaraya, he ruled the Vijayanagar Empire from 1420 to 1424. Veera Vijayaraya. Veera Vijayaraya, he ruled from 1420 to 1424. Yes, the Vijayanagar Empire, which was established in 1357 by Haryara, then it ruled by Bukkaraya, and after his brother Bukkaraya, after his death, the Haryara II came into the rule, and after the Haryara, the next Bukkaraya II came into the rule. Then Virupaksha II, he ruled the 1404 to 1406. After 6 years, the then next king was the Devaraya I. He ruled 1406 to 1422, and after his empire, Veera Vijayaraya, he ruled the Vijayanagar Empire from 1422 to 1424. So the Devaraya II, after this one is the Devaraya II. Devaraya II. Devaraya II, and from 1406 to 1424 to 1446. He was the famous king of Sangama dynasty. This Devaraya II was the famous king in the Sangama dynasty. His period was very significant in the Vijayanagar dynasty. ಬಹುತೇಕ ಸಂಗಮ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯನ ಒಂದು ಕಾಲವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಪವರ್, ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೂ ವೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಚರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಬಹುತೇಕ ಇವನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹುತೇಕ ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಿತರಾದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮ ಸೈನಿಕರು, ಬಹುತೇಕ ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಒಂದು ಪಳಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷರಾದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಹಿತ ಇವ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ಹಿ ಡಿಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರೆಡ್ಡಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡವೀಡು ರೀಜನ್. ಈ ಒಂದು ಪರಿಣಿತವಾದ ಸೈನ್ಯದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡವೀಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಡಿಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಫೇಮಸ್ ಮುದ್ಗಲ್ ಫೋರ್ಟ್, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದ್ಗಲ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಕಾಪುರ್ ಬೈ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಮದ್ ಶಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ವಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶ defeated the kings of Kerala and Sri Lanka and collected treasure and tribute in the cash from them. ಅಂದರೆ ಇವನ ಸೇನಾ ದಂಡ ನಾಯಕನಂತ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅರಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶ. ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಜೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಷ್ಣವ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತಾವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ.
ಅವನು ಜೈನ್ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕವಾದ ಮಸೀದಿಗಳ ಸಹಿತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾವದಿಂದ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇರ್ತಾರೆ. ದ ತೆಲುಗು ಪೊಯೆಟ್ ಶ್ರೀನಾಥ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಡಿಮ್ಡಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶ್ವರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇವನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕವಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀನಾಥ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಡಿಮ್ ಕವಿಯು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಂಡೇಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ ಇವನ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ವೀರಶೈವಿಸಮ್ ಗಾಟ್ ರೀಸರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್. ಇವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಯಭಾರಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕನ್ ಇವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಎ ರಿಚ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ವೈಭವ ಪೂರಿತವಾದಂಥ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎ ಸಚ್ ಎ ರಿಚ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಂಥ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಾಯಭಾರಿಯು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 ಫೋರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಗೆ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಾಸ್ ಆರ್ಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಮತ್ತು ರಾಜನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜನಾದಂಥವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅರಸರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೋತು, ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಹಿಷ್ಣುತವಾದಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾದದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಜ ಬೆಂಟೆಗರ, ಆಮೇಲೆ ಚತು ಸಮುದ್ರಾಧೀಶ್ವರ, ಅರಿರಾಯ ವಿಭದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಬಿರುದುಗಳು ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಗಿದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಇನ್ 1446 ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಿ ಸನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಮ್ ಟು ಇನ್ ದ ಪವರ್. ಇವನ ಒಂದು ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಒಂದು ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು 1446ರಿಂದ 1465ರವರೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1465ರಿಂದ 1485ರವರೆಗೆ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು 1465ರಿಂದ 1485ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ. ನಂತರ ದೀಸ್ ವೇರ್ ವೀಕ್ ರೂಲರ್ಸ್, ಇವರು ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನಾದಂಥ ಅರಸರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಾಜ ದುರ್ಬಲನಾದಾಗ, ರಾಜ ಅಸಮರ್ಥನಾದಾಗ ಅವನ ಸೈನಿಕರೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಅವನ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾದಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡರ್ನಾದಂಥ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ ಅಸಮರ್ಥನಾದಾಗ, ರಾಜ ದುರ್ಬಲನಾದಾಗ ಅವನ ಸೇನಾ ನಾಯಕರ ದಂಡೆ ಎದ್ದು ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಂದ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಅವನ ಸೇನಾ ದಂಡನಾಯಕನಾದಂಥ ಯಾರು ನರಸಿಂಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. 1485ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಕೊನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಳುವ ವಂಶದ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಳುವ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಳುವ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ವಾಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಇನ್ 1485 to 1505. ಸಾಳುವ ಡೈನೆಸ್ಟಿ 1485ರಿಂದ 1505ರವರೆಗೆ. ಈ ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಕೊನೆಯಾದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಂಗಮ ಡೈನೆಸ್ಟಿ
the came to the existence of the Salva dynasty, which was took power into the Salva dynasty, the Narasimha Nayaka. After taking over the power in 1485, Krisara Salva Narasimha ruled for 6 years. Salva Narasimha, he ruled 6 years only and died in 1491. ಅಂದರೆ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷ ಆಳಿದ ನಂತರ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡು 1491ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೇರ್ ಮೈನರ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರು. ವೆನ್ ಹಿ ಡೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತುಳುವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ. ಇವನಿಗೆ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ, ಮೈನರ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರ ದಂಡ ನಾಯಕನಾದಂಥ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. 1491ರಲ್ಲಿ 1503ವರೆಗೆ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ. ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಇವನು 1491ರಿಂದ 1503ವರೆಗೆ ಈ ಸೇನಾದಂಡ ನಾಯಕನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಇದ್ದಾಗ, ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೈನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾದಂಥ ಇವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವನು 1491ರಿಂದ 1503ವರೆಗೆ ಆಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ 1505ರಿಂದ 1567ರವರೆಗೆ. ಇನ್ 1505 ಕ್ರಿಸ್ತರ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಸನ್ ಆಫ್ ತುಳುವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ತುಳುವ ಡೈನಸ್ಟಿ. 1505ರಲ್ಲಿ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ ತುಳುವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕನ ಮಗನಾದಂಥವನು ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಸ್ ಡೆತ್ 1509ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರಣ ನಂತರ ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪವರ್. ಅವನ ಮಗನಾದಂಥ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಹೆಸರ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರಸಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ. ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಥನ 1509ರಲ್ಲಿ. ಏನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇವನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರಸ. ದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ಸ್. ಸೊ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅರಸರು ಅವ್ರ ನಂತರ ಆಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. The first question is, who founded the Vijayanagara Empire? The first question is, who founded the Vijayanagara Empire? And second is, when did this empire came into the existence? This is the second question. Then, who was the famous king among the Vijayanagara kings? Yes, I have given the 3 questions for your homework, and you have to write the answers to these questions, and you have to send to my WhatsApp number. Tomorrow I will start about the Krishna Devaraya tomorrow lesson, and all of you, thank to you all, and bye.